नमस्कार साथियों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो सह स्टडी यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਰੀਟ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनों के राही इन्हों का रिवीजन भी कर रहे हैं। सो अज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है गज़ल। गज़ल एक ਸਾਹਿਤ विधा है। ਸਾਹਿਤ रूप जो आप पढ़ते हैं आपू दो प्रकार के ਸਾਹਿਤ रूप दे रखे ने, एक लोक ਸਾਹਿਤ रूप दे रखे ने तो दूसरे वाले जोड़े ਸਾਹਿਤ रूप दे रखे ने उन्होंने अंदर आप वार, किस्सा, नावल, नाटक इदां दे आ जाते हैं। तो उन्होंने अंदर एक अपना गज़ल जो सिलेबस के अंदर है वो अज आप देखना है। तो गज़ल के नाल जुड़ियां हुई जो इंपॉर्टेंट गल्लां आ जांदियां ने तो उहदे तहत सब तो पहले आप देखांगे कि पंजाबी विच गज़ल फारसी कावी परंपरा की देन है। यानी गज़ल किस परंपरा के तहत पंजाबी के अंदर आई तो वो आपनूं पता होना चाहिए। ये भी इस दायरे की ही गल है। देखो इत्थे एक नोट करने वाली गल ये है कि तुहाडा जो 120 नंबर का मेन एग्जाम पंजाबी का होने जा रहा है तो उहदे अंदर ਸਾਹਿਤ रूप दिते हुए नहीं। गज़ल दे बारे पढ़ना है, ना कि जड़ियाँ कवियां दियां जड़ियाँ लिखियां हुई गज़लकारां दियां गाइयां हुई जड़ियाँ गज़लां है उन्हां दे बारे पढ़ना है। सिर्फ गज़ल किमें लिखी जाए, यदी परिभाषा की है, ये अर्थ की ने, यदा वर्गीकरण किमें है, इन्हां दे बारे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हां दे बारे ही जो इंपॉर्टेंट तुहानूं बुक्कां दे रखियां ने सिलेबस के अकॉर्डिंग उहदी ही चर्चा आपां इस क्लास के अंदर करन जा रहे हैं। क्योंकि आपां नूं जो सिलेबस दिता जाता है क्वेश्चन ने जिहड़े एग्जाम के अंदर उसे दे अंदरों ही लए जाते हैं। तो सब तो पहली गल तो आ जाती कि गज़ल है जिहड़ी वो फारसी काव्य परंपरा की देन है। तो भारत के अंदर या फिर यूँ कहिए कि पंजाब के अंदर यदा प्रवेश किहदे नाल होया, जदों मुसलमानी परंपरा सभ्याचार जो भारत के अंदर दाखिल होया तो उस दे नाल ही ये गज़ल भी वो अपने नाल ले आई। तब इंपॉर्टेंट सिर्फ यही लाइन तुसी नोट कर लेना, आधुनिक पंजाबी कविता विच गज़ल रूपाकार उर्दू गज़ल तो प्रभावित है। तो ये तो सुभाविक जी गल है कि पंजाबी कविता के अंदर जी गज़ल है उसके उपर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, उर्दू की जी गज़ल है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सो इस दे अंदर इंपॉर्टेंट ये जरूर कर लेना कि जी गज़ल है वो फारसी काव्य परंपरा की देन है। इस तो बाद अपने को आ जाता अर्थ ते परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अज तक जिन्ने भी प्रश्न गज़ल के अंदरों पूछे गए ने वो इन्हां दे आले दुआले ही पूछे गए ने। तो इसका अर्थ देखना बहुत जरूरी है। तो जेकर अर्थ गज़ल का समझ दे अंदर आ गया तो ये समझो कि गज़ल के नाल जुड़िया होया आले दुआले का जो प्रश्न है वो लगभग तुसी करना तुहाडे लई संभव हो जाता है। तो हुण आपां अर्थ देखना है, फिर परिभाषावां भी देखांगे। गज़ल के शाब्दिक यानी ये शब्द के अर्थों की गल की गई है कि शब्द के जोड़े अर्थ ने वो किस तरह के ने। वो है महबूब नाल खेडना, औरतां नाल इश्क ते मुहब्बत दीयां गल्लां करना, अते वो शेयर जिहड़े औरतां दे जिक्र विच कहे गए ने उन्होंने आपां की कहने हैं, गज़ल कहने हैं। यानी गज़ल के जोड़े अर्थ ने वो ये लए जा सकते ने, ये लए गए ने कि महबूब नाल खेडना अर्थात उन्हां दे नाल प्यार प्रसंग की जिहड़ी चर्चा है वो करनी, औरतां दे नाल इश्क ते मुहब्बत दीयां गल्लां करनियां, अते इस दे नाल नाल जिहड़े गज़ल दे अंदर शेयर आउंदे ने उन्हां दे अंदर औरतां दा कोई बारे गल होनी, तो ये भी एक गज़ल के अर्थ के तौर पर समझा जा सकता है। हुण देखो इत्थे एक नाम आया है आबिद अली। ये आबिद अली जो नाम आया है ये की कहते हैं गज़ल के बारे, वो कहते हैं कि गज़ल वो दर्दनाक आवाज़ नूं कहते हैं। यानी सैड जड़ा एक तरीके दे सॉन्ग कह लो तुसी, जो शिकारी कुत्तियां तो जान बचाउण विच निराश होया
हिरन संकट ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। यानी ये एक तरीके ਦਾ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਵੀ ਸਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਦਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੜਫ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਆਰੰਭਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੜਫ ਜਿਸ ਕਾਵੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਬੜੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 120 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਖੂਬੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੂਫੀਵਾਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਚਕਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤਾਂ ਰੋਚਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਚਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਯਾਨੀ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗਜ਼ਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਗਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਭਾਵਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜ਼ਲ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ। ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਦੇ 2। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਵੀਨਤਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4-5 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਜ਼ਲ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 5 6 7, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਸ਼ਰਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਮਕਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਾ ਅਤੇ ਮਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਹਰ ਤੁਕ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਦੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਦੀਫ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਦੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਦੀਫ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਰਦੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਦੀਫ ਹੈ। ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਕਾਂਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਕਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਫਿਕਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਦੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਫੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਦੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਦੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ, ਨਸੀਬ, ਕਰੀਬ, ਗਰੀਬ, ਅਦੀਬ, ਨਸੀਬ, ਰਕੀਬ ਕਾਫੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਦੀਫ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਦੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਦੀਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਉੱਤਮ ਬੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਮ ਬੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਵੀ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਆਨੀ, ਮਾਮਲਾਬੰਦੀ, ਸੌਖੀ, ਚੋਟ ਆਦਿ ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਬੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਦੀਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਦੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਦੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਮਕਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਤਸੂਫ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਚਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਜ਼ਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਸੀ ਸੀ ਮੁਸਲਸਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਸੀ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਰਦਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੜਪ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਰਦੂ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਥੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।